الله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا جد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال الشاعر إمام الأولين الآخرين واخلص صدقا رحمة للعالمين سيد الكونين ختم المرسلين آخر آمد بود فخر الأولين آخر آمد بود فخر الأولين जहाँ तक है रुबूबियत खुदा की वहाँ तक है नबूवत मुस्तफा की शरीयत हो तरीक़त हो तमामी हकीकत भी मोहम्मद की गुलामी जहाँ तक है रुबूबियत खुदा की वहाँ तक है नबूवत मुस्तफा की तुक जाओ सुन्नत अहमद कुजा बा मोहम्मद कैबुअत निस्बत तुरा तारे शैता मिकुनी नामत वाली والولي لا نستيب الولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شهد رسول قرن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله
दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों की सामने रोज महशर क्या जवाब है मुस्तफा की सामने बलगन उला बिकमालिही कशफन जुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खसालिही सल्लु अलैहि সবাই মোহাব্বতে জিকির করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ لا إله إلا الله ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم بدون الموت وزنون الخراب قليل عمرنا بدار دنيا ومرجعنا إلى بيت التراب لا إله إلا الله جل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي नजर आते हैं हर जल्ले मीना जारे मोहम्मद के कब्र में शम चुमे हर गुल में जलवे मोहम्मद के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पद्मकार आयोजित दारुल इस्लाम मद्रासा व यतीमखाना एवं शेहर नाज खान महिला माद्रासार उद्योगे बार्षिक ताफसीरुल कुरान माहफिल उपस्थित आजकेर माहफिलेर परम श्रद्धा भाजन सम्मानित सभापति এই জনপদের কৃতি সন্তান আলহাজ নজরুল ইসলাম শিকদার মনি সাহেব উপস্থিত আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান সাহেব উপস্থিত আজকের মাহফিলের বিশেষ মেহমান জনাব সাদ্দাম খান উপস্থিত সম্মানিত অতিথি আলহাজ প্রফেসর আজিজুল হক সাহেব প্রধান পৃষ্ঠপোষক জনাব মোহাম্মদ শাহিদুদ্দিন আহমেদ উপস্থিত বিশেষ অতিথি আলহাজ ডাক্তার মোহাম্মদ বখতিয়ার সাহেব উদ্বোধক জনাব আব্দুল সবুর খান সাহেব উপস্থিত আমাদের সকলের মাথার তাজ ওরাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের সকলের মাথার তাজ হযরত উলামায়ে কেরাম আজকের মাহফিলে উপস্থিত আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ প্রধান বক্তা হযরতুল আল্লামা আলহাজ হযরত মাওলানা মুফতি আহমেদ জাহির দামাত বরকতুহুল আলিয়া এবং উপস্থিত রয়েছেন বিশেষ বক্তা আলহাজ মুফতি নুরুল ইসলাম সাহেব দামাত বরকতুহুল আলিয়া উপস্থিত রয়েছেন হযরতুল আল্লামা হযরত মাওলানা মুফতি দিলওয়ার বিন গাজী সাহেব আমার আগে অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করেছেন মুফতি ইমদাদুল হক সালেহী দামাত বরকতুহুল আলিয়া তার আগে আলহাজ মুফতি জয়নাল সাহেব তিনি আলোচনা করেছেন মুফতি নাইম হাসান ফয়জি তিনি চমৎকার আলোচনা করেছেন আমরা শুরুতেই মহান রবের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে হেফাজত করে কোরআন হাদিসের আলোচনা শুনে ঈমানকে মজবুত করার জন্য আমল করে জান্নাতে যাওয়ার আশায় আল্লাহ পাক কোরআনের মাহফিল আমাদেরকে কবুল করেছেন যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআনের মাহফিলে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন
সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে অন্তরস্থল থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সকলেই কালিমাতুশ শুকর আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, অল্প সময় কথা হবে, বেশি লম্বা চড়া কথা বলার সুযোগ নেই, যেহেতু আরো অনেক বক্তা রয়েছে, তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন। আমার আগে যিনি আলোচনা করেছিলেন, যে প্রেক্ষাপট নিয়ে সময়ের অভাবে তিনি শেষ করতে পারেন নাই, তার আলোচনা থেকে কিছু আলোচনা আমি করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আরো আসতে বলেন ইনশাআল্লাহ। আমরা শুনতে চাই কি চাই না? আরো জোরে বলেন চাই কি চাই না? আমি সূরা আল ইমরানের 26 নম্বর আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ পাক একটি সুখবর মুসলমানদেরকে, নবীকে দান করেছেন। জোরে জোরে কোন আলহামদুলিল্লাহ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে এবং আল্লাহর নবীকে দিয়েছিলেন। খবরটা লম্বা চড়া প্রেক্ষাপট, শানে নজুলটা বললে আপনারা এই আয়াতের অর্থ এবং ব্যাখ্যা বুঝতে আপনাদের জন্য সহজ হবে। এই জন্য আগে আমরা শানে নজুল নিয়ে কিছু আলোচনা করব। খুব খেয়াল করেন, ইসলাম যখন প্রচার করার জন্য আল্লাহর নবী দো জাহানের বাদশাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন, সমাজের সবচাইতে নিকৃষ্ট করাপ্টেড গুনাহগার যারা, তারা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কি বলেন ঠিক কিনা? পিছনের লোকগুলাই কথা বলে না কেন? আরো যারা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহর হাবিবের উপরে কোরআন নাজিল হয়েছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে? আল্লাহর নবীকে তারা এমন ভাবে চিনত যেমনি ভাবে তার বাবা মাকে, তার সন্তানদেরকে চিনত। কি বলেন ঠিক কিনা? এরপরেও তারা ইসলামকে মানতে চায় নাই, কোরআনকে মানতে চায় নাই। ইসলামকে মানতে গেলে তাদের নেতাগিরি থাকবে না। কি বলেন ঠিক কিনা? ইসলামকে যদি মানতে যায় তাহলে তাদের চেয়ার থাকবে না, তাদের মস্তক ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এই জন্য আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে তারা বিভিন্ন অপবাদ দিয়েছে, আল্লাহর নবীকে তারা হত্যা করার পর্যন্ত পরিকল্পনা নিয়েছে, ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেন। কি বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার জমিনে কোরআনের দাওয়াত দিয়েছেন। কারণ কোরআনের দাওয়াত পেয়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন সম্মানিত তাদেরকে করেছেন, দুনিয়াতে জান্নাতের সার্টিফিকেট মহান আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। কোরআন মানলে লাভ আছে না নাই? আরো জোরে বলেন আছে না নাই? পক্ষান্তরে যারা নবীর বিরোধিতা করেছে, সাহাবায়ে কেরামের বিরোধিতা করেছে, যারা কোরআনের বিরোধিতা করেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবেন সেই ব্যাপারে জাহান্নামের শাস্তির কথাও কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। কি বলেন ঠিক কিনা? সূরা আল-আহকাফ নাযিল হয়েছে। আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করার কারণে, দুশমনি করার কারণে আবু লাহাব ধ্বংস হয়ে গেছে, তার সন্তানও ধ্বংস হয়ে গেছে, তার বিবিও ধ্বংস হয়ে গেছে। বুঝে থাকলে বলেন মুসলমানেরা, আমরা কোরআনের পক্ষে থাকতে চাই কি চাই না? আরো জোরে বলেন চাই কি চাই না? আর কোরআনের পক্ষে থাকলে বিপদ আছে না নাই? আসতে বলেন আছে না নাই? শুধু কি বিপদ, আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মারতে মারতে বেহুশ করে দিয়েছে, জমিনের ভিতরে শুয়ে পড়েছে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, কাউকে চিনতে পারে না। ক্ষুধার্ত অবস্থায় সারাদিন পার হয়ে গেছে। সারাদিন পার হয়ে যাওয়ার পরে যখন সন্ধ্যার পরে যখন হুঁশ ফিরে আসছে, ডাক দিয়া বলে, মা আগে বলেন আমার নবীর কি খবর? জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। তার মা বললেন, তুমি রক্তাক্ত হয়ে গেছো, সারাদিন তোমার কোনো খাবার নাই, খবর নাই, তোমার হুঁশ ফিরে আসে নাই, তুমি আগে খাওয়া দাওয়া করো, তারপরে তার খোঁজ খবর নিচ্ছি। ডাক দিয়া বলে, ও মা যতক্ষণ পর্যন্ত নবীর খবর না জানতে পারবো, আল্লাহর কসম করে বলি এই মুখ দিয়ে কোনো খাবার ঢোকাবো না। জোরে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। তাদের মহব্বত আর আমাদের মহব্বত, ভালোবাসা টান দিলে, এক পাল্লায় দিলে আমাদেরটা সমান হবে? ধরে বলেন হবে? কখনো হবে না।
কোনোভাবেই খাওয়ানো গেল না, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এরপরে তিনি নবীজির দরবারে খবর পাঠাইছেন। তখন নবীজি গোপনে ইসলাম প্রচার করতেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে পাঠালেন, তার উপরে ভর করে আরেকজন সাহাবীর উপরে ভর করে। এরপরে যেখানে বর্তমানে আপনারা হজ করতে যেয়ে দেখেছেন সাফা পাহাড় এবং মারওয়া পাহাড়, এই সাফা পাহাড়ের সঙ্গে যে একটা ঘর আছে, এই ঘরের ভিতরে আল্লাহর নবীর সঙ্গে দেখা করার জন্য দাঁড়ে আর কামে এসেছেন। নবীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অনেক নির্যাতন কাফের বেঈমানেরা করেছে। লম্বা চূড়া করা যাবে না, সংক্ষিপ্ত বোঝে নেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাকে হত্যা করে ফেলবো, মক্কার জমিনে থাকতে দিব না। জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ। রাতের গভীরে ঘরের চারদিক দিয়ে ঘেরাও করে বেড়েছে। হেফাজত করার মালিককে আরো জোরে বলেন কে? فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হাবিবকে বললেন, নবীজি গো, আপনি ঘর থেকে বের হয়ে যান, আপনি মক্কা ছেড়ে হিজরত করে মদিনায় চলে আসেন। নবীজি চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে। কোরআন মানে না, ইসলাম মানে না, নবী মানে না, কাফের বেঈমানেরা মক্কায় যদি থাকতে হয় মুসলমানেরা থাকবে, কোন কাফের বেঈমান থাকতে পারবে না। কি বলেন ঠিক কিনা? আর যারা বলেন ঠিক কিনা? এদেশে যারা ইসলামের দুশমন, মানবতার দুশমন, কোরআনের দুশমন, বাংলাদেশে তারা থাকতে পারবে না। কি বলেন ঠিক কিনা? আর যারা বলেন ঠিক কিনা? কিন্তু আমরা বিগত সময় দেখেছি এদেশে যারা কোরআনের পক্ষে ছিল তাদের প্রতি তীব্রভাবে চালানো হয়েছে। কি বলেন ঠিক কিনা? আর যারা বলেন ঠিক কিনা? বরং ইসলামের দুশমন যারা ছিল, মানবতার দুশমন যারা ছিল, মুসলমানের দুশমন ছিল, তারা আরামে দিনটা কাটিয়েছে। কি বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানাই দিলেন, লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাযাল বালাদ। এই শহরের কসম কেটে বলতেছি নবীজি, আপনি মক্কা ছেড়ে হিজরত করে মদিনায় চলে যান। আমি আল্লাহ ওয়াদা করতেছি, অল্প কিছুদিন এই জালেমদেরকে আমি আল্লাহ সুযোগ দেব। যদি ভালো হয়, মুসলমান হয়, তাহলে তো হলো, আর যদি না হয় একটা ডলা দিয়া পাউডার বানাইয়া জাহান্নামে পাঠাই দিব। সেই ক্ষমতা আল্লাহর আছে না নাই? বিজয়ের মালা আপনার গলায় পরাই দিব। আল্লাহ, আমি আল্লাহ ওয়াদা করতেছি, এই জমিনের মালিক আপনারে বানাই দিব, এই শহরের মালিক আপনাকে বানাই দিব। বিজয়ের মালা আমি আল্লাহ আপনার গলায় পরাই দিব। রাসূল গো, হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনায় চলে যান, অর্ডার দিয়েছেন কে? আরো জোরে বলেন কে? নবীজি হিজরত করেন, মক্কা থেকে যখন বের হয়ে মদিনার দিকে রওনা হয়ে যায়, যাওয়ার সময় কাবা ঘরের ভিতরে ঢুকে 2 রাকাত নামাজ পড়তে চেয়েছিলেন। চাবিটা চাইছে, চাবিটা চাওয়ার পর দেখা গেছে তারা চাবিটাও পর্যন্ত দেয় নাই। জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ। নবীজির চোখের পানি চাপতে চাপতে এরপরে মদিনার দিকে রওনা করেছে। লম্বা চূড়া ঘটনা। মদিনায় চলে গেলেন, মদিনায় যাওয়ার পরও শান্তিতে থাকতে দেয় নাই। কাফের বেঈমানেরা ষড়যন্ত্র করেছে, আমরা বিশাল বড় বাহিনী লইয়া দেয়া মক্কা থেকে মদিনায় যায় আক্রমণ করে মদিনাতে যাইয়া সব মেরে ফেলবো। জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ। বিশাল বড় বাহিনীরা রওনা করেছে, আল্লাহর নবীকে হত্যা করে ফেলবে, মুসলমানদেরকে হত্যা করে ফেলবে, ইসলামকে মিটায় দিবে। এরকম ষড়যন্ত্র বর্তমানেও চলে কি চলে না? আরো যারা বলেন চলে কি চলে না? এক সময় বলতো যারা কোরআন হাদিসের পক্ষে বলে এরা রাজাকার, এরা পাকিস্তানে চলে যাও, বলতো কিনা? আরো যারা বলেন বলতো কিনা? আমরা বলবো যারা কোরআন হাদিস মানতে চাও না, তোমরা তোমাদের জায়গায় বাড়ি চলে যাও। কি বলেন ঠিক কিনা? আর যারা বলেন ঠিক কিনা? মদিনায় যায় মুসলমানদেরকে মেরে ফেলবে, আল্লাহর নবীরে মেরে ফেলবে। আল্লাহ কি ঘুমাই দিয়েছে নাকি? আল্লাহ দেখে কি দেখে না? এই মুসলমান আওয়াজ করে বলুন, আল্লাহ দেখে কি দেখে না?
আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারতেছেন? আমার আগের বক্তা দেখলাম খুব সুন্দর করে বলতেছে, কিন্তু আপনারা আওয়াজ করেন না, শব্দ করেন না, আপনারা জিম মেরে বসে থাকেন। আমি আবার ওরকম লোক না, আপনারা কথা বলবেন না আর আমি কথা বলবো, এটা হতে পারে না। আমি তো আর কবরস্থানে ওয়াজ করতেছি না, কি বলেন ঠিক কিনা? এখানে সব জিন্দা, কে বলেন ঠিক কিনা? এক একজন এক একটা ইমানদার, কে বলেন ঠিক কিনা? এদের সামনে যদি তাম পৃথিবীর বাতিল একাত্রিত হয়, কখনো এক দাঁড়াতে পারবে না, এদেরকে জিন্দা কবর দেওয়া হবে, কে বলেন ঠিক কিনা? আরো যারা বলেন ঠিক কিনা? এদেশ মুসলমানের দেশ, এদেশ ইমানদারের দেশ, কি বলেন ঠিক কিনা? এরপরে যখন মদিনার দিকে রওনা করছে, হ্যাঁ মদিনার দিকে রওনা করছে, আল্লাহ দেখে কি দেখে না? আরো যারা বলে নবীজিকে আল্লাহ পাক জানাই দিলেন জিবরাইলের মাধ্যমে, মক্কা থেকে মদিনার ডিসটেন্স হচ্ছে 250 মাইল, প্রায় 400 কিলোমিটার। যাইতে যাইতে আর মাত্র 80 মাইল বাকি আছে। 250 মাইলের মধ্যে 80 মাইল বাকি আছে। বেশি গেল না কম গেল? আল্লাহ হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক স্পষ্ট ভাষায় জানাই দিলেন, ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু হাব্বিদিল মুমিনিনা আলাল কিতাল। ঘোষণা দিয়েছেন কে? আরো জোরে বলেন কে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়া বলেন, নবীজি গো, যারা আপনাকে হত্যা করার জন্য, মুসলমানদেরকে হত্যা করার জন্য আসতেছে, ইসলামকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য, খতম করে দেওয়ার জন্য, উৎখাত করার জন্য আসছে, আমি আল্লাহ আসমান থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়া দিলাম, আমি আল্লাহ হুকুম দিয়া দিলাম, একটাও যেন কল্লা লইয়া না যাইতে পারে। হুকুম দিয়েছেন কে? এদের সঙ্গে লড়াই হবে, কি বলেন ঠিক কিনা? তাদের সঙ্গে জিহাদ করার হুকুম দিয়া দিলেন কে? আরো জোরে বলেন কে? এই খবর পায়া নবীজি সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে পরামর্শে বসে গেলেন। এখন একদল বলতেছে, মসজিদে বইয়ে তাসবিহ বললে আমরা নিরাপদে রক্ষা করব, জীবনে পাইব নাকি? জোরে বলেন পাবে? পাবে না। মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি লাফ দিয়ে দাঁড়ায় গেলেন, ডাক দিয়ে বললেন, নবীজি গো, টেনশন করবেন না, ডান দিকে একদল থাকবো, বাম দিকে একদম থাকবো, সামনে একদম থাকবো, পিছন দিকে একদম থাকবো, আমরা জিন্দা থাকতে আপনার গায়ে কোনো আঘাত লাগতে দিব না। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। মুসা নবীর উম্মতের মতো আমরা বলতে চাই না, আপনি আপনার আল্লাহর নিয়ে যুদ্ধ করেন, আমরা যাব না। রাসূল গো, এই দেহের ভিতরে বিন্দু মাত্র রক্ত থাকতে, এই দেহের ভিতরে প্রাণ থাকতে আল্লাহর কসম করে বলি, নবীজি গো, আপনাকে যুদ্ধের ময়দানে রেখে আমরা পলায়ন করব না। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। নবীজি বললেন, তাহলে কি করা যায়? একটা পরামর্শ করি, আমরা কি করা যায়? তখন সালমান ফার্সি বললেন, হুজুর, সময় যেহেতু অল্প, তারা যেহেতু আমাদের কাছাকাছি চলে আসতেছে, তাহলে ওই অল্প সময়ের ভিতরে আমরা একটা কাজ করি, বড় একটা খাল করে লাই, বড় একটা খাল যদি করে পালাই, খালের ওই পার থেকে এই পারে এসে আঘাত করবে, আমাদেরকে মারবে, এত সহজ হবে না, কি বলেন ঠিক কিনা? খাল তো এদিকে আছে, আশেপাশে ছোট নদীর মতন আছে না? ওপারের লোক যদি এই পারের লোককে মারতে লেগে আসে, আপনারা দেখবেন গ্রামের মানুষ লাঠি লুটে বয়ে থাকেন, ওই জায়গার মধ্যে জিন্দা কবর দিয়ে লাগবো, কি বলেন ঠিক কিনা? দুজনে বলেন না ঠিক কিনা? নবী কি এক একজনের এক এক পরামর্শ নেওয়ার পরে সালমান ফার্সির এই প্রস্তাবটা নবীজি পছন্দ করলেন। নবীজি বললেন, খাল কাটা শুরু করে দাও। এরপরে খন্দকের যুদ্ধ, এই খাল কাটা শুরু হয়ে গেছে। জোরে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য নিজে যুদ্ধের ময়দানে নেমে গেছেন। জোরে জোরে কোন আল্লাহু আকবার। আল্লাহর নবীর তো যুদ্ধ করার দরকার ছিল না। নবী যদি মিডা মিডা কথা কইতেন আর বন্ড পীরদের মতন বসে থাকতেন, গরু ছাগলের অভাব হতো না, কি বলেন ঠিক কিনা? খাওয়ানোর অভাব হইতো, আরো যারা বলেন খাবারের অভাব হইতো, কখনোই এটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো না। কিন্তু যখন ইসলামের পক্ষে এক আল্লাহর পক্ষে কথা বলেছে, এই জন্য কাফের বেঈমানেরা নবীর বিরুদ্ধে চলে আসছে, আর মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য মাটি কাটা শুরু হয়ে গেছে।
বুখারী শরীফের ভিতর আল্লাহর নবী নিজে মাটি কাটা শুরু করে দিয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম নিজেও মাটি কাটা শুরু করছে। মাটি কাটতে কাটতে ক্ষুধার্ত অবস্থায়, ক্লান্ত অবস্থায় একজন সাহাবী এসে বলে, রাসূল গো, আমাকে ছুটি দিয়া দেন, ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি না। রাসূল গো, ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একটা পাথর আমার পেটের সঙ্গে বেঁধে রেখেছি। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। জামাটা উঠাইয়া দেখায়, রাসূল গো তাকায় দেখেন, এই যে আমার পেটটা পিঠের সঙ্গে লেগে গেছে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় সোজা হয়ে দাঁড়াইতে পারি না। আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বলে, সাহাবীর নাম ছিল হযরত আলী। আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বলে, আলী রে, বাড়ি যাওয়া যাবে না, তুমি তো একটা মাত্র পাথর বেঁধেছো, এই দেখো আমিও সোজা হয়ে দাঁড়াইতে পারি না। ইসলামকে রক্ষা করার জন্য নিজ যুদ্ধের ময়দানে মাটি কাটতেছি, ক্ষুধার যন্ত্রণায় দাঁড়াইতে পারি না, কাজ করতে পারি না। আমি একটা নয় বরং দুইটা পাথর আমার পেটের সঙ্গে বেঁধে রেখেছি, তবু কাউকে বসতে দেই নাই, বাড়ি যাই নাই। জোরে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আলীকে ডাক দিয়া বললেন, আলী রে, এই রাস্তা দিয়ে যাও, কত দূর যাওয়ার পরে তুমি তাকায় দেখবা, তাকায় সেখানে দেখবে একটা খেজুর গাছ আছে, খেজুর গাছের কাছে নিয়ে আমার সালাম দিবা, কিছু খাবার চাইবা। হযরত আলী বাড়ি গেলেন না, রাস্তার মাথায় যায় তাকায় দেখে মরা একটা খেজুর দাঁড়ায় আছে। মরা খেজুর গাছে খেজুর আছে নাকি? পাতার গোষ্ঠীও নাই। ডাক দিয়া বলে, খেজুর গাছ রে, আখির জামানার পয়গম্বর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তোমাকে সালাম জানিয়েছে, দিবিনি আমার কিছু খেজুর দিবিনি? নবীদের সালাম যখন জানিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে খেজুর গাছ, মরা খেজুর গাছ জিন্দা হইয়া, পাতা হইয়া, খেজুর হইয়া, কাঁচা পাকা খেজুর দেওয়া শুরু করেছে। জোরে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। তু যাও সুন্নতে আহমদ কুজাবা মুহাম্মদ কাইবুয়াতে নসবতুরা কারে শৈতা মিকুনিনা মদওয়ানি করবাদি নানুদাসাই বরওয়ানি। খারাপ লাগতেছে আপনাদের? নবীজির জামাটা উড়াইছেন, পাথর বাঁধছেন, এই দূর থেকে আল্লাহর রাসূলের আরেকজন সাহাবী দেখছেন, হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা দৌড়ায় বাড়িতে গেছে, যে বলে, বিবি রে, আমার নবী সোজা হয়ে দাঁড়াইতে পারে না, ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। বিবি রে, ঘরের ভিতরে কোনো খাবার আসেনি। বিবি বলে, ছোট একটা ছাগল আছে এবং অল্প কিছু জবের আটা আছে, আপনি বললে অল্প কিছু খাবারের ব্যবস্থা আমি করতে পারি। তিনি বললেন, ঠিক আছে, এটা জবাই করে দিলাম, ভুনা গোশত রেডি করো আর রুটি রেডি করো, খাবার রেডি করো। তিনি বললেন, যান, রাসূলকে বললেন 4-5 জন সাহাবী নিয়ে যেন নবীজি আমার বাড়িতে তাশরীফ নেয়। যা বললেন, রাসূল গো, কানে কানে বললেন, আমার বাড়িতে খাবারের ব্যবস্থা করেছি, মেহেরবানি করে দাওয়াত কবুল করেন। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নবীজি ঘোষণা দিলেন, ও আমার সাহাবীরা, কে কোথায় আছো? আমার জাবের দাওয়াত দিয়েছে, দাওয়াত খাওয়ার জন্য চলো, আমরা সকলে দাওয়াত খেয়ে আসি। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। হযরত জাবেরের চান্দি গরম হয়ে গেছে, রাসূলকে বললাম, কেন? রাসূল করলো কি? প্রায় 2500 লোকের সেখানে সাহাবী ছিল। রাসূল সাহাবায়ে কেরামদেরকে লইয়া মিছিল আকারে তার বাড়ির দিকে রওনা করেছে। জোরে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। দৌড়ে তিনি বাড়িতে যা বলে, ডাক দিয়া বলে, বিবি রে, আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে আমি দাওয়াত দিলাম, নবীজি তো আসতেছে, কিন্তু তাকায় দেখ, জানালার পর্দাটা একটু সরায় দেখ, নবীজি মিছিল হইয়া তোর বাড়িতে আসতেছে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। তিনি বললেন, আপনি কি নবীর খাবারের পরিমাণটা বলেন নাই? বলছি তো, কিন্তু আল্লাহ রাসূল তো সবারে দাওয়াত দিয়ে দিয়েছে। বলতেছে, আল্লাহর হাবিব যদি দাওয়াত দিয়া থাকে, টেনশন করবেন না, রিজিকের মালিক কে? আরো যারা বলেন কে? আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি তার সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে গেলেন, তার স্ত্রী বললেন, টেনশন আর রুটি দিলেন, পেট ভরে ভরে তৃপ্তি সহকারে সকলে খাইলেন। খাওয়ার পর আবার মাটি কাটার জন্য চলে গেলেন। জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করেন, আমি তাকায় দেখি বিন্দু মাত্র সবাই খাওয়ার পর, নবীজি খাওয়ার পর পরিতৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খাওয়ার পরেও তাকায় দেখলাম বিন্দু মাত্র খাবার কমে নাই। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। বরকত দিয়েছেন কে? আরো জোরে বলেন, বরকত দিলেন কে?
মুসলমান ভাইরা, আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহকে মহব্বত করলে বরকত পাওয়া যায়, কি বলেন ঠিক কিনা? আরো যারা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং ইসলামের জন্য যখনই ডাক আসবে, যখন যা দেওয়ার দরকার আল্লাহর রাস্তায় যদি আমরা খরচ করি, আল্লাহ বরকত দিতে পারে কি পারে না? আরো যারা বলেন পারে কি পারে না? না, সে আল্লাহ নাই। সে আল্লাহ এখনো আছে না নাই? বুড়া হয়ে গেছে? আল্লাহর ক্ষমতা এখনো আছে না নাই? কাদেরে কুদরতদারি বরকমার, আনতা রব্বি আনতা হাসবি জুল জালাল, তুহি কাদির জলিলুন নাজাহাদার, বহর হারে তুহি মেরা নিগাহদার। ওই যে মাটি কাটতেছে, কথা মনে আছে? মাটি কাটতেছে আল্লাহ রাসূল সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে মাটি কাটতেছেন। এই মাটি কাটাকালীন অবস্থায় বড় একটা পাথর পড়ছে। এই পাথরটাকে যখন কেউ ভাঙতে পারতেছে না, আর ওটা পড়ছে সালমান ফার্সির বাগে, কোনোভাবে তিনি ভাঙতে পারছেন না। এরপর নবীজিকে ডাক দিয়েছেন। নবীজি এক কোদালের উল্টা পিঠ দিয়ে যখন আঘাত করেছে, ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। জোরে কান আল্লাহু আকবার। যখন এই ভাঙছে, নবীজি আলহামদুলিল্লাহ বললেন, হাসলেন। জোরে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। সবাই বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তো আলহামদুলিল্লাহ বললেন, মসজিদ ভেঙে গেছে, কিন্তু হাসলেন। আলহামদুলিল্লাহ বললেন, কারণটা কি? নবীজি বললেন, আমি দেখতেছি এই পাথর থেকে নূরের চমকের মতন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। আমি দেখতেছি আলোর ভিতরে, অল্প দিনের ভিতরে পৃথিবীর সুপার পাওয়ার করা শক্তি রোম সম্রাটের মসনদ মুসলমানেরা দখল করবে। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। আমি দেখতেছি সিরিয়া অল্প দিনের ভিতরে বিজয় করবে মুসলমানেরা। আমি দেখতেছি অল্প দিনের ভিতরে বিরাট এরিয়া মুসলমানের হাতে কবজায় চলে আসবে। মুসলমানেরা ইসলামী স্টেট কায়েম করবে। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। আল্লাহর নবীর এই কথা শুনে যেগুলো মুনাফিক মোল্লারা পেটে ভাত নাই, খায়ও আছে না, এত কষ্টে আছে, এরা বলে আবার বিশ্ব জয় করবে, এরা নাকি আবার দেশ শাসন করবে, এরকম কিছু বলনেওয়ালা মানুষ আছে না নাই? আসতে বলেন কেন আছে না নাই? বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলাম কায়েম করার প্রথম সুযোগ বাংলাদেশে এসেছে, কি বলেন ঠিক কিনা? এদেশে যদি ইসলাম কায়েম হয়ে যায়, ইসলামিক স্টেট কায়েম হয়ে যায়, ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা চলে আসে, নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে আমাদের মা বোনেরা চলবে, দর্শিত হবে না, দর্শনের শিকার হবে না, কিডন্যাপ হবে না, চোরে ডাকাতি সব বন্ধ হয়ে যাবে। কি বলেন ঠিক কিনা? সেই কোরআনের রাজ কায়েম হোক, এটা আমরা চাই কি চাই না? আরো যারা বলেন চাই কি চাই না? কিন্তু এটা নিয়ে যদি আমি এখন বলি, অল্প দিনের ভিতরেই মুসলমানেরা ক্ষমতায় চলে আসবে, ইসলামিক রাজ কায়েম হয়ে যাবে, তাহলে কালকে দেখবেন যে চার দোকানে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। সরসদ শরীফের খতিব সাহেব মুফতি ইউনূস শরীফ, এটা মনে হয় পুরা পাগল, নইলে কি কথা খোয়ায়। হুজুরা কত বিপদ আছে, কয়দিন আগেও আয়না করে তো নাইলো মাইর মুখ খাইয়া সাইড হয়ে গেছে, এরা বলে আবার দেশ শাসন করবে। দেখবেন চার দোকানের ভিতরে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। কি বলেন ঠিক কিনা? হুজুরা বলেন না ঠিক কিনা? ঠিক নবীজির ব্যাপারে যখন এই ধারণার আলোচনা শুরু হয়ে গেছে, নবীজি তখন আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কোরআনে কারীম আয়াত নাযিল করেছেন। জোরে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। ক্ষমতা দেওয়ার মালিক কে? আরো জোরে বলেন কে? ওয়াবিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তু'তিল মুলকা মান তাশা ওয়া তানজিউল মুলকা মিম্মান তাশা ওয়া তু'ইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা বিয়াদিকাল খায়র ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা মান তাশা ওয়া তানজিউল মুলকা মিম্মান তাশা ওয়া তু'ইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা বিয়াদিকাল খায়র ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, নবীজি গো বলেন, কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা মান তাশা ওয়া তানজিউল মুলকা মিম্মান তাশা। ক্ষমতার মালিক কে? রাজত্বের মালিক কে? আসমান জমিনের ক্ষমতার মালিক কে?
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকে ইচ্ছা তাকে সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা জোতা দিয়া পিটাইয়া ক্ষমতায় থেকে নামান, সেই ক্ষমতা আল্লাহর আছে না না? যেই জনগণ ভালোবেসে ফুলের মালা দিয়া বরণ করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে বসায়া ক্ষমতার মস্তদে বসায়, আবার যখন ইসলামের বিরুদ্ধে আইন করে, যখন মুসলমানের বিরুদ্ধে আইন করে, মুসলমানদেরকে যখন নির্যাতন করে, শুধু জুতা দিয়া পিটায় না, বরং দেশ ছাড়া করে। কি বলেন ঠিক কিনা? আরো যারা বলেন ঠিক কিনা? কষ্ট করতেছে নাকি? আমি তো ঠিক নাম টাম কই নেই, খারাপ লাগতেছে? মুসলমান ভাইরা ভালো করে লক্ষ্য করেন, সম্মান ইজ্জতের মালিককে। কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা মান তাশা ওয়া তানজিউল মুলকা মিম্মান তাশা ওয়া তু'ইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা বিয়াদিকাল খায়র ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। মুসলমান ভাইরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন সম্মান ইজ্জতের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহ যাকে ইজ্জত ইচ্ছা করেন তাকে সম্মান দান করেন, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেন। বিয়াদিকাল খায়র, সব কল্যাণের সব কল্যাণ হচ্ছে আল্লাহর হাতে। সর্বময় কল্যাণ কার হাতে? জোরে বলেন কার হাতে? আরো জোরে বলেন কার হাতে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ। ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে? আরো জোরে বলেন কে? সব ক্ষমতা আল্লাহর হাতে রয়েছে। সমস্ত রাষ্ট্র মালিক আল্লাহ, দেশের মালিক আল্লাহ, সমস্ত রিজিকের মালিক আল্লাহ। আর মাঝখান দিয়া ক্ষমতায় যায় কয় সব হুকুম চলবো আমার, এরকম নাস্তিক আছে না নাই? একটু জোরে বলেন আছে না নাই? নির্বাচনের আগে অনেক ভালো ভালো কথা কয়, নির্বাচনে পাশ করার ভয় কয় কালবারটা করে দিলেন না, কইছিলাম কইরা দিব না, তুমি আমার কি করবা? এই মার্কাও আছে না না? আপনাকে এলাকাটা ভালো দিকে জোরে বলেন আছে না নাই? টুপিকে দাড়িকে ঘৃণা করে, এরা মৌলবাদ কয়, এরা বিভিন্ন ভাবে উচ্ছৃঙ্খল বলে, এমনকি জঙ্গি বলে গাড়ি দেয়, আছে না নাই? আর যারা বলেন আছে না নাই? আজ যখন লাঞ্ছনা গঞ্চনা, আজ যখন নির্যাতন নিজেদের উপরে আছে, আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন মিডিয়াগুলো প্রচার করছে তারা দাড়ি টুপি পড়তেছে। কি বলেন ঠিক কিনা? আরো যারা বলেন ঠিক কিনা? নাম বলবো না, দরবেশ সাহেব সারা জীবন ইসলামের বিপক্ষে ছিল, কিন্তু তিনি বাঁচার জন্য দাড়ি ফালায় দিয়েছে। দরবেশ কিন্তু রক্ষা পায় নাই। কি বলেন ঠিক কিনা? আরো যারা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং আমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছি এরা হলো সমাজের সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজ। কি বলে ঠিক কিনা? দাঁড়িয়ে রাখবো কার জন্য? আরো যারা বলেন কার জন্য? কারণ আমাদের পক্ষে আছেন কে? আরো যারা বলেন কে? আপনার গ্রামের মানুষ ছোট্ট একটা কিচ্ছা করে তাহলে ভালো বন্ধুরা বুঝবেন। আমাদের দাঁত কয়টা? মনে না থাকলে কালকে বই না করেন, সমস্যা নাই। দাঁত হলো 32টা। চলে বলেন কয়টা? এক একটা পাথরের মতন শক্ত। কি বলেন ঠিক কিনা? মাঝখানে যে জিহ্বাটা দেখতেছেন একেবারে তুলার মতো নরম। কি বলেন ঠিক কিনা? এই জিহ্বাই কিন্তু তার অনেক উপকার করে। দাঁতের ভিতরে ময়লা ঢুকলে সে ঠিক থাকতে পারে না, গুতায় টুতায় যেমনি হোক দাঁতটারে পরিষ্কার করে দেয়। তাই কি দেয় না? কম বেশি উপকার করে কি করে না? কিন্তু এই নরম জিহ্বাটার এই ফাঁক পাইলে কামড় দেওয়া রক্তাক্ত করে ফেলে। কি বলেন ঠিক কিনা? এই সমাজের ভিতরে যে সকল আলেম ওলামা জাহান্নামের পথ থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে জান্নাতের পথে উঠায় দেওয়ার জন্য এই সকল নম্র ভদ্র সভ্য কোরআনের পাখিরা যখন মানুষকে সভ্যতার দিকে ডাকে, কোরআনের দিকে ডাকে, হাদিসের দিকে থেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচায় জান্নাতের দিকে ডাকে, এই দুর্বল মনে করে এদেরকে মাঝে মাঝে বড় পাষণ্ডরা এদের উপরে আঘাত করে রক্তাক্ত করে। কে বলেন ঠিক কিনা? আর এদের বলেন ঠিক কিনা? তারা মনে করে দেয়া দুর্বল,
এরা দুর্বল, এরা কিচ্ছুই করতে পারবো না। হ্যাঁ, এক কথায় আমরা বুঝতে পারি জিহ্বা দুর্বল নয়, জিহ্বা দুর্বল নয়। ভালো করে খেয়াল করবেন, পাথরের মতন শক্ত দাঁতগুলো মৃত্যুর আগে একটা একটা করে সবগুলো পড়ে যায়। কি বলেন ঠিক কিনা? জিহ্বা পড়ে যায়। বরং আমরা দেখেছি যেই নরম জিহ্বা মৃত্যুর আগে যেমন থাকে, মৃত্যুর পরেও কেমনই থাকে। কি বলেন ঠিক কিনা? আমি আপনাদের কাছে এই কথা বলতে চাই, যারা আল্লাহর পক্ষে আছে, যারা আল্লাহর পথে আছে, আমাদের হযরত উলামায়ে কেরাম সহ যারা আল্লাহকে মানেন, আল্লাহকে যারা বিশ্বাস করেন, তারা দুর্বল হতে পারেন, তাদের সঙ্গে কে আছে? আরো যারা বলেন কে আছে? এদেরকে যারা দুর্বল মনে করবে, কখনোই সমাজ থেকে এদেরকে উৎখাত করতে পারবে না। বরং যেমনি ভাবে আমরা দেখি পাথরের মতো শক্তিশালী দাঁত একটা একটা করে সব পড়ে যায়, সমাজ থেকে এই করাপ্টেড লোকগুলো একটা একটা করে সব বিদায় হয়ে যাবে। কে বলেন ঠিক কিনা? আগেও কোরআনের লোকেরা, কোরআনের পক্ষের লোকেরা, দেশের মুসলমানেরা আছে, আলেম ওলামা আছে, এখনো আছে, কিয়ামত পর্যন্ত এরাই থাকবে ইনশাআল্লাহ। আরো যারা বলেন ইনশাআল্লাহ। খারাপ লাগতেছে আপনাকে? সুতরাং আমাদের সঙ্গে কে আছে? একটু জোরে কন্যা কে আছে? বলতেছিলাম মাটি কাটতেছে, মনে আছে নাকি? কথা কানে মনে আছে? কার কার মনে আছে? এত জানতো দেখি। আল্লাহ কবুল করেন, সকলে বলেন আমিন। এই মাটি কাটতেছে, এই মাটি কাটা, খাল কাটা এখনো পুরাপুরি শেষ হয় নাই। ঠিক এই মুহূর্তে কাফের বেঈমানের গোষ্ঠী এই সেখানে চলে আসছে। আয়েশা দেখে বিশাল বড় খাল, পার হইয়া ওই পারে যাইবে এই সাহস কেউ পাইতেছে না। এখন তারা চিন্তা করতেছে কি করা যায়। মুসলমানের উপর আক্রমণ করতে হলে যখন খাল পার হইতে যাবো, তখন খালের ভিতরে মুসলমানেরা জিন্দা কবর দিয়া ফেলবে। কি বলেন ঠিক কিনা? মুসলমানেরা এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না, আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। কি বলেন ঠিক কিনা? মুসলমানেরা মরবে তো জান্নাতে চলে যাবে। কি বলেন ঠিক কিনা? আর বাঁচবে তো তারা গাজী হয়ে বেশি আসবে। কাফের বেঈমানের গোষ্ঠী মরতে দেরি আছে, জাহান্নামে যাইতে দেরি হবে। আর যারা বলেন হবে। এই জন্য পৃথিবীর সবচাইতে সুপার পাওয়ার আমেরিকাও শেষ পর্যন্ত সেই মুসলমানের সবচাইতে বড় দুশমন ইহুদিদেরকে বাঁচাইতে পারতেছে না। কি বলেন ঠিক কিনা? আরো যারা বলেন ঠিক কিনা? মুসলমানের সঙ্গে কে আছে? দুজরে কন্যা কে আছে? আল্লাহ আছেন। এবার মুসলমানেরা প্রস্তুত, কাফের বেঈমানেরা এপারে আসতে পারতেছে না, আক্রমণ করতেছে পারতেছে না। কিন্তু ওদের ভিতরে একটা লোক ছিল খুব দুর্ধর্ষ সাহসী, তার নাম ছিল আমর ইবনে আব্দুল হুদ। এই লোকটা একাই 1000-এর সঙ্গে লড়াই করে 1000 লোককে যুদ্ধের ময়দানে পরাস্ত করতে পারত। তাহলে তার শক্তি আছে না নাই? একটু আসতে কোন আছে না নাই? শক্তিশালী বীর পালোয়ান এই ব্যক্তি, সে তার ঘোড়া নিয়ে দূর থেকে লাফ দিয়া খাল পার হয়ে মুসলমানের ভিতরে এসে লাফ দিয়া উপস্থিত হয়েছে। উপস্থিত হয়েই একটা হুঙ্কার দিয়েছে, ও মুসলমানেরা, কে আসো, কে আছো আমার মোকাবেলা করবা, আমার সামনে আসো। তোমরা জান্নাতে বলে যাইতে চাও, শহীদ হয়ে গেলে কে কে জান্নাতে যাইবা, আসো আমার সামনে আসো, আমি এখনই জান্নাতে পাঠাইয়া দিব। আমরা হইলে একজন খুঁজে পাওয়া যাইতো, ঘুমাই গেছে মনে করে। আমরা হইলে একজন খুঁজে পাওয়া যেত বেশি না, এখানে যদি একটা বেঙ্গুল আসে একটার খুঁজে পাওয়া যায় না, সব দৌড় দেবো খিচ্চা। আর সাপ যদি এসে ফুস করে আর তাহলে আর কেউ লাগবো না, এমনি খিচ্চা দৌড় দিব সবগুলো। কি বলেন ঠিক কিনা? কিন্তু আমর ইবনে আব্দুল হুদ যখন হুঙ্কার দিয়েছে, আপনি আমার কথা বুঝতে পারতেছেন? যখন হুঙ্কার দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের পক্ষ থেকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি আল্লাহু আকবার বলে নারায়ে তাকবীর দিয়া লাফ দিয়া সামনে যায় দাঁড়ায় গেছে। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। হযরত আলী বলতেছে, আয় তোর সঙ্গে আমি লড়াই করব, তুই পারলে আমার জান্নাতে পাঠাই দিস, আর আমার ক্ষমতা থাকলে তোর জাহান্নামে পাঠাই দিব। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। আমির ইবনে আব্দুল হুদ বলতেছে, তুমি কি আমারে চিনো?
আমার নাম তুমি জানো? আমি একা 1000 লোককে পরাস্ত করতে পারি আলী, তুমি আমার সামনে দাঁড়াইলা। আমি চাই না তোমার বউ বিধবা হয়ে যাক, তোমার ছোট ছোট বাচ্চা এতিম হয়ে যাক, এটা আমি চাই না। আমি চাই তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও। যারা মুসলমানদেরকে জায়গা দিয়েছে মদিনার লোকদেরকে পাঠাও, মদিনার লোকদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতে চাই। হযরত আলী বলতেছে তো লাফালাফি করিস না, কেউ লাগবো না, তোকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য আমি আলী একাই যথেষ্ট। জোরে কোন আল্লাহু আকবার, আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন ডাক দিয়া বলেন, আলী রে তুমি যে লাভ দিয়া দাঁড়াই গেলা, তুমি কি তারে চেনুনি? ও আলী একা 1000 লোকের সঙ্গে লড়াই করতে পারে, তুমি যে লাভ দিয়া দাঁড়াই গেলা, তুমি কি তারে চেনুনি? আলী রে তুমি যে তার সঙ্গে লড়াই করতে গেলা, তুমি কি পারবা নাকি? হযরত আলী বলেন, রাসূল গো আপনি যদি সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে আমার জন্য দোয়া করেন, আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমার প্রতি খাস রহমত নাযিল করেন, 1000 লাগবে না, ওকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য আমি আলী একাই যথেষ্ট। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। ক্ষমতার মালিক কে? আরো জোরে বলেন কে? আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে দুইটা হাত আসমানের দিকে তুলে ধরেছে, চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে, ডাক দিয়ে বলে, আল্লাহ আমার হিসাবে আমি আমার আলীকে তোমার কাছে সুপর্দ করলাম। আজকে যদি মুসলমানেরা বিজয় হয়, ইসলাম বিজয় হবে। জোরে কোন আল্লাহু আকবার, আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আমার আলী যদি বিজয় হয়, মুসলমানেরা বিজয় হবে। আমার আলী যদি হেরে যায়, মুসলমানেরা হেরে যাবে। হে আল্লাহ, আমি কত কষ্ট করে আমার সাহাবায়ে কেরামদেরকে প্রস্তুত করেছি, এই সাহাবীরা যদি আজকে এই যুদ্ধের ময়দানে মারা যায়, আমি আর কাকে নিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিব, কাদেরকে নিয়ে ইসলাম জিন্দা করব, কাদেরকে নিয়ে আমি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব? ও আল্লাহ, আমার হিসাবে আমি আমার আলীকে তোমার কাছে সুপর্দ করলাম। আল্লাহ শোনে কি শোনে না? জোরে বলেন শোনে কি শোনে না? আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ দুইটা হাত যখন চোখের পানি ছেড়ে উঠে ধরেছেন, এরপরে দোয়া করেছেন। এরপর আল্লাহর নবী হযরত আলীকে পিঠে থাপ্পড় দিয়ে বললেন, আলী রে যাও, মহান আল্লাহ তোমাকে বিজয়ের মালা গলায় পরাই দিবে। জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হযরত আলী যে দাঁড়াইলেন, জোরে বলেন আল্লাহু আকবার, আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আমির ইবনে আব্দুল হুদ বলতেছে, আমির ইবনে আব্দুল হুদ, আমি প্রস্তুত হয়ে গেছি, তোমরা লড়াই শুরু করো, তোমরা যুদ্ধ শুরু করো। জোরে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। বুঝুন তো চলে বসে শেষ করতাম? হ্যাঁ শেষ করবো না ছেড়ে দিতাম? হ্যাঁ আরো কিছু ছেড়ে দিলে তো ভালো হয় আমার লেগে, টাকা করতে। কারা কারা শুনতে রাজি আছেন? হাত উঠে তো দেখা। আল্লাহ কবুল করেন, সকলে বলেন আমিন। পুরোটা তো শেষ করতে হবে, 1 মিনিট একটু ফিনিশিং দিয়ে দেয়, 1 মিনিট ফিনিশিং দিয়ে দেয়, খুব খেয়াল করেন, কেউ কথা বলেন না। আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে পাঠাই দিলেন। আমির ইবনে আব্দুল হুদ বলল, তুমি শুরু করো। আলী বলেন, মুসলমানেরা কোনোদিন আগে আক্রমণ করে না, কি বলেন ঠিক কিনা? আর যদি একবার মুসলমানরা আক্রান্ত হয়, কখনো পিছপা হয় না। যত বড় ক্ষমতার বাহাদুরি দেখাও না কেন, ক্ষমতা থেকে না নামানো পর্যন্ত মুসলমানেরা থামে না, কি বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং আমি যদি আক্রান্ত হয়ে যাই, তখন তোমার উপরে আমি আক্রমণ করব। এখান থেকে বোঝা যায় তাম পৃথিবীর বুকে মুসলমানেরা কোনোদিন আগে আক্রান্ত হয়, আক্রান্ত হওয়ার আগে কোনোদিন মুসলমানেরা বেঈমানের উপরে আগে আক্রমণ করে নাই, কি বলেন ঠিক কিনা? আক্রান্ত হওয়ার পর এরপরে এমন ভাবে আক্রমণ করেছে, তখন কাফের বেঈমান আর পলানের জায়গা পায় নাই, কি বলেন ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা? আলী বলতেছেন, আমরা মুসলমান, আমরা তো আগে করি না, তুমি আগে শুরু করো। হ্যাঁ, এরপরে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা প্রস্তুত হলেন। আমির ইবনে আব্দুল হুদ, তিনি তার রণকৌশল দিয়ে তার উপর আক্রমণ করেছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি যখন তার যুদ্ধ রণকৌশল দিয়ে প্রতিহত করতেছেন, ঢাল ভেঙে, তরবারি ভেঙে দুই দিকে পড়ে গেছে, মাথার পাগড়িটা কেটে গেছে, মাথায় মৃদু আঘাত লেগেছে, হালকা আঘাত লেগে কেটে গেছে।
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাথায় হাত দিয়া দেখলেন রক্তে হাতটা লাল হয়ে গেছে। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। হযরত আলী এবার হাসি দিয়া বললেন, এই এতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বড় বড় বাঘ দেখছো, দুনিয়ার বড় বড় বাঘ দেখছো, দুনিয়ার শয়তান দেখছো, আল্লাহর বাঘ কোনদিন দেখোস নাই। আমি এবার আক্রমণ করব। বাপের বেটা হলে যদি পারস কৌশল দিয়ে প্রতিহত করস, আল্লাহর ভাগের সামনে থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ফেরত যেতে পারে নাই। কি বলেন ঠিক কিনা? আরো যারা বলেন ঠিক কিনা? নবীজি সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে তাকবীর দিচ্ছেন। যারা বলেন নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। হযরত আলী নিজেও তাকবীর দিলেন। তাকবীর দিয়ে তরবারি লইয়া আমির ইবনে আব্দে উহুদের উপরে এমন জোরে আক্রমণ করেছে। আমির ইবনে আব্দে উহুদের উপরে আল্লাহু আকবার বলে যখন আক্রমণ করেছে, রণকৌশল দিয়ে প্রতিহত করতে পারে নাই। তার ঢাল ভেঙে দুই দিকে পড়ে গেছে, তরবারি ভেঙে দুই দিকে পড়ে গেছে, লোহার টুপি ভেঙে পড়ে গেছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত দুই টুকরা হইয়া লাকড়িনে চির হইয়া দুই দিকে পড়ে গেছে। এরপরে হযরত আলীর তরবারি থামে নাই, মাটির ভিতরে ঢুকে গেছে। জোরে কান আল্লাহু আকবার। আদরে কুদরত দারি বরকমাল আনতা রব্বি আনতা হাসবি জুল জালাল তুহি কাদির জলিলুল নাজাদার ও হর হালে তুহি মেরা নিগাহদার। হযরত আলীর সামনে যখন তাদের লিডার 1000 সৈন্যের লোকে যে যুদ্ধ করে পরাস্ত করতে পারে, সেই আমির ইবনে আব্দে যখন জাহান্নামে চলে গেছে, লোকে একটা সামটার শুধু হেল্প করার জন্য তাকে আরেকটা কূপ দিয়ে জাহান্নামের ভিতরে পাঠাই দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাকিগুলো খিচ্চা দৌড় দিয়েছে। জোরে জোরে কোন আলহামদুলিল্লাহ। মুসলমানদেরকে বিজয় দিয়েছেন কে? আরো জোরে বলেন কে? আমি আজ আপনাদের সামনে আহ্বান করতে চাই।